कल इस मकान की तस्वीर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते हर टीवी चैनल हर न्यूज़ चैनल ते तुसी देखी होगी। पंजाब ते पंजाबी लोग दुख दर्द दे विच मोढे नाल मोढा ला के खड़न लई जाने चाहते हैं, पर इत्थे एक तो मकान ढह ढेरी हो गया, उपरों कहंदे चोर घर दा समान भी चोरी करके लै गए। कहंदे एक तो मकान गिर गया, एक उपरों समान की चोरी हो गया। समान जी देखो जी, इधरों ਜਿਹੜਾ मलबे ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲਬਾ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬੈੱਡ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਫ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੜਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਲਬੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹਲੇ। कल सारे तमाम बड़े आगू सुनील जाखड़ तो लैके ओपोजिशन दे हर एक बंदा तुहाडे कोल हमदर्दी च पहुंचे। हमदर्दी तो इलावा कुछ होर पल्ले पे है कि नहीं? भाजी हले तक तो सिर्फ आश्वासन ही है, हमदर्दी हैगी, बाकी तो साडे कोल हले कुछ नहीं हैगा जी। हम कपड़े तक नहीं निकाल सकते, आप देखिए बनियान में अभी तक खड़े हैं। सुबह बंदे कमरे के अंदर से भगाए हुए, अंदर से भी जो सामान लेके हुए। अभी तो अंदर हम जा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं भी क्या क्या सामान लेके। जब अंदर जाएंगे फिर लगेगा पता नहीं कितना कितना सामान लेके गए हैं। जितना भी डिपार्टमेंट यहाँ पर आया है सिर्फ आश्वासन हुआ है, बातें हुई हैं, हेल्प किसी की कोई नहीं हुई। कल जाखड़ साहब भी आए थे मीडिया ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ आधा घंटा पहले सारी पहुँच गई थी, सारा बयानबाजी हुई है, सब कुछ हुई है। तो उन्होंने तक बयान आया होया कि असी जो ਤੁਹਾਡਾ लोग ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ कि फूड अवेलेबल करवाया जी, शेल्टर अवेलेबल करवाया। कितने करवाया? दसो सानू कितने करवाया, किनू करवाया? वो कम से कम 1 घंटा रुके यहाँ पर। हमने उनको आते जिस टाइम आए थे, हम आते ही एक ही बात बोली कि सर हमारे को JCB अवेलेबल करवा दो। उन्होंने ये बात बोली कि 10 मिनट में आ रही है। 1 घंटा रुके रहे, 10 मिनट नहीं आए, 10 मिनट छोड़ो, अभी तक JCB नहीं आई है। वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने वास्ते आए थे। 4 फैमिलियाँ बेघर हो जाएंगी, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई ला रखी है, कहाँ से पूरा करेंगे? लाइफ में एक ही बार मकान बनता है, बार बार नहीं बनता है। जो यहाँ के जो डीलर थे उनको तो पता था सारा सिस्टम कि ये है। उन्होंने तो हमारे को ये बताया जी कि इस दीवार के साथ आपका 100 एकड़ का पार्क बनेगा। हाँ जी, ये पहले बोला गया था कि ये बर्ड सेंचुरी पार्क या कोई पार्क टाइप बनेगा। यहाँ से पानी पुनी आने का कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें। और जब ये चीज़ चलो उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो पैसा कमाना अपना कर दिया। प्रशासन ने जिन्होंने मैप पास किए, कॉलोनी पास की, जितना भी डिपार्टमेंट बैठा उन्होंने कैसे कर दिया? जब उनको तो सारा तहसीलदार RTO सारा बैठा हुआ। हमारे को 1.5 साल हुए जाते हुए कि कम से कम इसका रोड बना दो जी। हमारे को उलझा के रखा जी, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अब तो रोड का छोड़ो, ये तो कॉलोनी चलेगी सारी की सारी। जाखड़ साहब का जिक्र कराया, कहते उन्होंने बयान दिया और कहने भी सर ऑनलाइन भी आया हुआ है कि भी मैंने उनको शेल्टर और फूड अवेलेबल करवाया। कहाँ करवाया, किसको करवाया जी? एक बंदा हमारे को खड़ा कर दो जो ये बोलते कि हमारे को जाखड़ साहब फूड बद देके गए। कुछ नहीं था जी, वो एक स्टंट था। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन अप करने के लिए, कुछ नहीं था और कुछ नहीं था। सारे आए थे, सानू कहा मकान खाली कर दो, किसी ने नहीं बोलिया समान कित्थे रखो, तुसी कित्थे जाओ, कित्थे नहीं जाओ। कोल भी अखबार की कटिंग है, किया गया शेल्टर देता, बंदियां नूं रहण नूं बोलिया गया है। कित्थे किनू बंदियां नूं रह रहे हो, कौन रहा उत्थे, सानू भी दसो। सब तो पहले ये घर की न्यूज़ आई, हर किसी ने इस घर की गल की, बट किसी बंदे ने आके ये गल नहीं की कि यार बंदे नूं सेफ किदा करना है ना। सल्यूशन देने का काम किसी ने नहीं करिया। घट्टो घट्ट 60-70 बोरियां आ सारे बंदे ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ 250-300 ਬੋਰੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 60 ਬੋਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਲਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਵੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। देखो हुण मैं बाहर हैगा, बेघर हैगा, छोटा बच्चा हैगा, 5-6 महीने का बच्चा हैगा, 10 साल का बच्चा वो स्कूल पढ़न वाला हैगा, बीवी हैगी, असी हुण दोस्त दे घरे बैठे। कोई हुण ये तो हैगा नहीं 2 दिन च ठीक हो जाना जी, इनू तो सालों के सालों लगने हैं। भाई ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਆ ਰਹੇ। 100 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਏ SDM ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਸੜਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਸੜਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। मकान गिर गया, फिर चोर चोरी कर ले गए, फिर लीडर इत्थे फोटोआं खिंचा के राजनीति भी चमका गए।
ਪਰ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਕੱਲ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ तमाम ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਏ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, तमाम ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਟ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲਬਾ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੈੱਡ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਫ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੜਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਲਬੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਲਬਾ ਹਟਿਆ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਲਬੇ 'ਚ ਉਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬੈੱਡ ਚੱਕ ਲਏ, ਫ੍ਰਿਜ ਬੈੱਡ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ तमाम ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਐਮਸੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੇਤ 5 ਫੁੱਟ ਛੱਡ, ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਫਤ ਫਿਰ ਬਰਸਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ, ਆ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆ ਤੇ ਆ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਡ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ। भाजी देखो प्रशासन की तरफ से सब आए हैं, SDO साहब EO साहब सब आए हैं, पर सब आए मौका देख के सब गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई है। कल जाखड़ साहब भी आए थे मीडिया ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਥਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਥੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੀਲਰ ਥੇ, 4 ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ 3 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ JCB ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। बाकी किसी डीलर की तरफ से, किसी प्रशासन की तरफ से, बाकी जितना भी डिपार्टमेंट यहाँ पर आया है सिर्फ आश्वासन हुआ है, बातें हुई हैं, हेल्प किसी की वजह कोई नहीं हुई। सुबह SP मैडम भी आए थे यहाँ पर, क्या नाम था उनका, ज्योति यादव, वो भी आए थे। वो भी बोल के कि उनको भी हमने एक बात बोली थी कि आप कम से कम 2 बंदे यहाँ पर खड़े कर दो कि जो सामान, ये तो बाहर का बात कर रहे हैं, इनको तो ये था कि बाहर का सामान लेके सुबह बंदे कमरे के अंदर से भगाए हुए, अंदर से भी जो सामान लेके हुए। अभी तो अंदर हम जा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं भी क्या क्या सामान लेके, जब अंदर जाएंगे फिर लगेगा पता भी कितना कितना सामान लेके गए हैं। ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो प्रशासन की तरफ 2 पुलिस वाले बिठा के जो सामान अंदर है उसको तो सेव करवाया जा सके। और जो ये 4 मकान गिरने वाले हैं, इनको प्रशासन की तरफ से एक हमारी अपील थी परसों से, जब से बारिश लगी थी, कि एक JCB का अरेंजमेंट करवाया जाए, जो पानी का बहाव है जो पीछे आके लग रहा है मकानों को, उसको रोका जाए, ताकि जो नुकसान हो चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जो होने वाला है कम से कम उस नुकसान को तो बचाया जा सकता है। 4 मकान अगर बचते हैं जिनकी वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपये वैल्यू बैठती है, उसको तो बचाया जाए। 4 फैमिलियाँ बेघर हो जाएंगी, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई ला रखी है, कहाँ से पूरा करेंगे? लाइफ में एक ही बार मकान बनता है, बार बार नहीं बनता है। जो बहुत मैक्सिमम जो लोग हैं सारे हिमाचल के आगे बैठे हुए यहाँ पर, और 3 साल 4 साल 5 साल या 7-8 साल पुराने बंदे बैठे हुए। जो यहाँ के जो डीलर थे उनको तो पता था सारा सिस्टम कि ये है, उन्होंने हमारे को ये बताया जी कि इस दीवार के साथ आपका 100 एकड़ का पार्क बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ 100 एकड़ का पार्क बनेगा जी, और साथ में 200 फुट रोड जो पीछे आपका सनिया एनक्लेव के पास से रोड बंद हुई है, वहाँ से रोड निकलेगी 200 फुट की रोड। ये पीछे को ये जो लोहे का गेट रखा हुआ है इसलिए रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ये पहले बोला गया था कि ये बर्ड सेंचुरी पार्क या कोई पार्क टाइप बनेगा। यहाँ से पानी पूनी आने का कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें। और जब ये चलो उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो पैसा कमाना अपना कर दिया। प्रशासन ने जिन्होंने मैप पास किए, कॉलोनी पास की, जितना भी डिपार्टमेंट बैठा उन्होंने कैसे कर दिया? जब उनको तो सारा तहसीलदार RTO सारा बैठा हुआ, फीस भी जमा करवाई उन्होंने, कॉलोनी पास करी हुई है। कॉलोनी पास है जी, 16-16 लाख रुपए जमा कॉलोनी का। हमारे को 1.5 साल हुए जाते हुए कि कम से कम इसका रोड बना दो जी। सर मेरे को हमारे को उलझा के रखा जी, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अब तो रोड का छोड़ो, ये तो कॉलोनी चलेगी सारी की सारी। ट्यूबवेल लगे हुए जी सरकारी ट्यूबवेल लाया सर, हुआ है अगर ये कमेटी ने। कॉलोनी बिजली आपकी इल्लीगल होती, सारी तो यहाँ चीजें पर कनेक्शन और जितने ट्यूबवेल भी नहीं पानी का है, बिजली का है, जितना भी गवर्नमेंट सप्लाईज है, सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिली है, ठीक है। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉलोनी है अनऑथराइज्ड है। अगर है तो बाकी की चीजें कैसे लगी यहाँ पर? नहीं, ये बैंक ने लोन पास किए हुए, कॉलोनी बाद में आई है, लेकिन ये ट्यूबवेल तो पहले का है जी, सरकारी ट्यूबवेल है नंबर जी, पड़ा हुआ उसके ऊपर नंबर पड़ा हुआ है। बकायदा नंबर पड़ा अगर इलीगल है तो ये भी इलीगल है जी। लीगल करी हुई कॉलोनी है ना। हाँ जी, ये तो सारी इलीगल। ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ सर ऑनलाइन भी आया हुआ है कि भी मैंने उनको शेल्टर और फूड अवेलेबल करवाया। कहाँ करवाया, किसको करवाया जी? एक बंदा हमारे को खड़ा कर दो जो ये बोलते कि हमारे को जाखड़ साहब फूड दे के गए हैं। पॉलिटिकली प्रमोशन ले रहे हैं। कुछ नहीं था जी, वो एक स्टंट था। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन अप करने के लिए, कुछ नहीं था और कुछ नहीं था। वो अपनी पोजीशन अप करने के लिए आए थे कि हमारे को सिंपैथी मिले, लोग हमारे को वोट दें, और कुछ नहीं था। बाकी कोई फैसिलिटी कुछ नहीं करके, कोई नहीं करके गया यहाँ पे। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ सर हमने उनको एक ही बात बोली थी कि सर वो कम से कम 1 घंटा रुके यहाँ पर। हमने उनको आते जिस टाइम आए थे हम आते ही एक ही बात बोली कि सर हमारे को जेसीबी अवेलेबल करवा दो। बलवीर सिद्धू नाल सी उन्होंने ये बात बोली कि 10 मिनट में आ रही है। चलो सर, 1 घंटा रुके रहे, 10 मिनट नहीं आए, 10 मिनट छोड़ो, नहीं, अभी तक जेसीबी नहीं आई है। मेरे मकान में तो सामान अंदर है पड़ा हुआ, मेरा सब कुछ यहीं है, मेरा वेकेट नहीं हो सकता अभी तक, हम कपड़े तक नहीं निकाल सकते। आप देखिए बनियान में अभी तक खड़े हैं, लेकिन ये जो थे इनके ये मकान, हाँ देखो जी ये जो इनके मकान इन्होंने खाली करने के लिए बोला गया था। अब आप ये देखो कि इनसे पूछो कि इन्होंने मकान इनको कहाँ करवाए गए हैं, कहाँ नहीं करवाए गए हैं, कहाँ इनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਐ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਜਣੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 3 ਵਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ, ਕਰਾਊਗਾ ਕੌਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਬੋਰੀਆਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ 250-300 ਬੋਰੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। 60 ਬੋਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਲਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਵੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆ ਮਕਾਨ ਬਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਣ, ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਤਲਬ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। 200 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰੀਏ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। 200 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਈਆ ਚੋਰ ਵੜ ਗਏ, ਆਹ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਬਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਰੌਕਟਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਬੇਘਰ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲੋਂ ਦੇ ਸਾਲੋਂ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਈਏ, ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ,
ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ GST ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਜੀ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਬਿਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਿਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ GST ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ GST ਲੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਆ ਰਹੇ, 100 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਏ SDM ਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਸੜਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਸੜਕ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖੋਲੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਡਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੱਝ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪ ਜਾਓ, ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ, ਖਾ ਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ IPS ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं ਦੱਸਣਾ। कल जब आए थे MC साहब से बात हुई थी, प्रशासन भी सारा आया था, तो उनकी तरफ से एक बयान आया था कि भी इसको रेटिंग जो वॉल है वो पूरी करी जाएगी कॉलोनी के चारों तरफ, तो पत्थर डाल के जाल डाल के पूरा कवर किया जाएगा इसको, ताकि पानी का जो नुकसान है नेक्स्ट टाइम के लिए वो ना हो। हमारा क्वेश्चन है कि वो काम कब तक शुरू होगा, वो थोड़ा सा बताए ताकि इसका भी और काम जल्दी से जल्दी शुरू कराए, ताकि जो नुकसान होने वाला है उसको बचाया जा सके। ठीक है, हाँ जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੜਫਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਚਮਕਾ ਗਏ, ਪਰ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।